السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ندیم صاحب خیریت؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں جگاڑ ہے کیا؟ کیا کائے کا جگاڑ ہے؟ ارے کالا دھن ون ہے کیا وہاں پہ؟ ارے کالا دھن نہیں ہے یار، بینک ہی آیا ہوا ہوں میں یار ابھی کروانے کے لیے، وہ دوست کے ساتھ آیا ہوں۔ ارے ہم بھی بینک میں یار اس میں لائن میں کھڑے ہوئے تھے، اب جا کے نمبر لگایا ٹوکن کا، ہم نے بھائی پوچھ لے بھائی اگر وہاں پہ اگر بھائی کالا دھن کوئی کے پاس ہو تو پھینکنا ایکنا مت، بتا دینا ہمیں۔ نہ یار اپنے پاس غریب انسان ہے، کالا دھن کیا کنیکشن؟ ارے اپنے پاس تو نہ کالا دھن ہے، نہ سفید دھن ہے، نہ پیلا دھن ہے، کوئی دھن ہی نہیں ہے یار۔ اور سناؤ سب خیریت؟ تھوڑا سا ہے جو کچھ، اور سب خیریت ہے؟ سب الحمدللہ ہے۔ بھائی وہ جو آپ کے وہ نہیں ہے کیا بولتے ہیں مفتی صاحب، مفتی منیر، مفتی منیر صاحب، ارے بھائی ان سے پوچھ لینا، ان کے پاس کالا دھن بہت ہوگا۔ نہیں تو بات دیں تھوڑا۔ نہیں یار وہ تو یار اکا دن بزی رہتے، کالا دھن ہوتا تو یار بینک نہیں جاتے کیا یار؟ ارے ان کے دین کی خدمت میں لگے رہتے یار۔ ارے ان کے سب چیلے چپاٹی لگے ہوئے ہیں، وہ پبلک کے سامنے دین کا کام کر رہے ہو، پیچھے سے ان کے چیلے سب لوگ ایک دم 3 دن 40 دن جا کے کالا دھن وائٹ کر رہے ہیں۔ نہیں وہ تو غریب انسان ہے یار، کیا سمجھی یار کسی کے اوپر یار وہ کرتے ہیں۔ ارے یار غریب کا ہے، باقاعدہ کیمرہ ویمرہ لگوا کے اپنے مناظرے ڈالتے ہیں یوٹیوب کے اوپر آدھے ادھورے بیچ میں سے، تو بھائی آپ بھی ایسی بات کرتے ہیں۔ ارے یار تم بھی یار بہتان مان رہے ہو یار کسی کے اوپر۔ ارے بھائی اپنے یار وہ مفتی صاحب سے یار وہ فضائل اعمال پہ بات ایک بار کروا دو میری۔ فون پہ وہ بات نہیں کرتے یار، مناظرہ کریں گے، کرنا تو کر لو، بولو۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ان کو لے کے آ جاؤ، لکھنؤ آ جاؤ یا بھائی الہ آباد آ جاؤ، دونوں میں سے کہیں بھی آنا ہو آ جاؤ۔ تو تم بھاڑا دے دو گے کیا؟ بھائی میں کیوں بھاڑا دوں گا میرے بھائی، اب دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے کام میں پیسہ لیں گے، عجیب بات کرتے ہو۔ تم آ جاؤ، ہم بھاڑا دے دیں گے۔ تو بھائی ڈال دو 1 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو، میں 1 ہفتے کے اندر آ رہا ہوں احمد آباد۔ میری بات سنو، بات تم کو کرنا ہے نا۔ ارے تو بات مجھے کرنا ہے میرے بھائی، مناظرہ تو انہوں نے ڈالا ہے نا فضائل، بھائی وہ فضائل اعمال کے اوپر، بھائی وہ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو ویڈیو میں نے ان کا بھائی وہ کل دیکھا، تو انہوں نے ایک چیز کہا کہ جو یہ فضائل اعمال ہے یہ اس سے عقیدہ نہیں آتا ہے، یہ خالی مطلب وہ فضائل کی بھائی وہ بک ہے نا۔ کیا بول رہا ہوں، ارے وہ اس کے بارے میں میرے کو علم نہیں ہے ابھی، میں نے اس میں۔ ارے تو فضائل اعمال پڑھتے ہو گے نا تم تو ماشاء اللہ بھائی، وہ جاتے ہو جماعتوں میں جاتے ہو، فضائل اعمال کا تم کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے؟ پڑھتا ہوں نا۔ ہاں تو فضائل اعمال میرے بھائی تمہارے حساب سے مطلب بھائی کیا ہے؟ میرے ساتھ تو صحیح ہے، نہیں صحیح تو میرے بھی حساب سے، لیکن اس میں جو بھائی کچھ واقعات ہیں جو میرے بھائی بالکل ہی بیکار ہے۔ وہ دیکھو ابھی میرے کو اس کے بارے میں علم ہے نہیں، تم میرے کو بول دو گے بالکل بیکار ہے، اب میں ہاں نہ جواب کیسے دوں؟ اچھا یہ بھائی ایک چیز بتاؤ میرے بھائی، ایک سید صاحب ہے وہ 12 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھتے ہیں، کیا تم اس کو مان لو گے؟ ماننا بھی پڑے بھائی۔ ارے میرے بھائی مطلب کیا، مطلب کوئی وہ ہے کیا زبردستی ہے کیا کہ مطلب جو بھی انٹینشن بات تو اس میں اتار دے گا کوئی بھی تو اس کو مان لیں گے؟ میں تم کو ایک ادہرن دیتا ہوں۔ ہاں دو۔ ایک ادہرن دیتا ہوں۔ جی اللہ کے نبی معراج پہ گئے تھے تو کتنے کم وقت میں لوٹ گئے تھے، تو کسی نے مانا تھا کہ اللہ کے نبی کتنے ایسے لوگ تھے منافق جو نہیں مانتے تھے، اسی طریقے سے آپ بھی ایسا کر رہے ہو، نہیں مان رہے۔ نہیں تو اللہ کے نبی معراج پہ گئے تھے تو یہ بات تو بھائی آ گئی نا حدیث میں، تو جو حدیث میں آ گئی ہے اس کو تو ماننا ہی ماننا ہے، لیکن جو یہ سید صاحب کا بھائی یہ قصہ لکھا ہوا ہے تو یہ سید صاحب کون تھے، ان کا پورا نام کیا تھا، یہ کہاں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے 12 دن تک بنا کچھ کھائے پیے انہوں نے ایک ہی وجہ سے انہوں نے ساری نمازیں بھائی وہ پڑھ ڈالی، جس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو، نہ یہ 12 دن تک سوئے، نہ 12 دن تک انہوں نے بھائی وہ پیشاب کیا، نہ پیخانہ کیا، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کو لیٹنے کی نوبت آئی، تو یہ کون سا یہ صاحب تھے بھائی، ان کو یہ سزا میرے بھائی کس نے دی تھی کہ آپ نہ 12 دن تک کچھ کھائیے، نہ پیجیے، نہ سوئیے؟ سزا نہیں دی تھی، یہ اللہ کے لیے کرا تھا جو بھی کرا تھا۔ ارے اللہ تعالیٰ نے بھائی کب کہا کہ ہاں 12 دن تک تم ایک ہی وجہ سے نمازیں پڑھ لو تو میں تمہیں بھائی وہ جنت میں ڈال دوں گا؟
नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कहा था, लेकिन अल्लाह की इबादत ही करी ना। कुछ गलत काम किया ये बताओ, तुम गलत भाई काम ये किया? भाई ये अल्लाह की इबादत भाई ये पॉसिबल कैसे हो सकती है? बात तो ये है ना भाई, कोई भी तबलीगी जमात वाला 12 दिन तो छोड़ो, 2 दिन खाली वो एक ही भाई वो वजू से वो सारी की सारी हमारे नमाजें अंदर भाई यार वो पढ़ इतनी के दिखा ताकत दे। ना है यार, हमारे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। का है मेरे भाई, तबलीगी हमारा जमात में तुम्हारा जा इतना रहे हैं, ईमान नबियों है। वाला काम कर रहे हो तुम लोग के पास तो ताकत होगी ना। ना हमारा अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी कुव्वत नहीं अता फरमाई है हमें, जो लो हम मेरे ये भाई वो अमल करें। सैयद साहब के पास मतलब इतनी ताकत आ गई, और आज की तारीख में मतलब कोई सैयद साहब की तरह ईमान वाला है ही नहीं। ना नहीं, तो ये बताओ ना कि आप लोग का ईमान ही कमजोर है। आप लोग भाई वो सूफियत के रास्ते पे चल रहे हो, आपका सूफियत कमजोर फैला नहीं रहे है हो, तो आप दीन करके इस्लाम नहीं बताओ। फैला रहे हो। नहीं आपका कमजोर नहीं है तो आप करके बता दो। नहीं तो हमारा तो दावा ही नहीं है ना। हम तो कहते हैं कि भाई दिन में हमें सोना हमारा भी भी है, कहाँ खाना दावा भी है, है? पीना भी है, लैट्रिन भी जाना है, बाथरूम भी जाना है। हमारे अरे तो अल्लाह के हमारा भी नबी कहाँ भाई वो दावा है लैट्रिन कि भी हम जाते थे, करके बाथरूम भी बताएंगे जाते भाई? थे, खाना भी करते थे, पेशाब भी तो करते थे, काम रात को सोते भी भाई, थे, इबादत भी करते हाँ। थे। ठीक है, तो हाँ हमारे मेरे भाई भाई मेरी हमसे आप बात ना सुनो, कहिए। आपके मेरी बात सैयद साहब सुनो। का ये वाकया है ना कि उन्होंने 12 दिन तक एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ी, तो आप पढ़ के दिखाइए। 12 दिन छोड़िए, 2 दिन पढ़ के दिखाइए। अरे जी मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे अंदर क्या है यार, किसी इंसान के अंदर अरे अभी कोई तो तबलीग की जमात नहीं होगा, है कोई भाई। तो बड़ा मतलब भाई वो 50 साल का उसका वक्त लगाओ दीन में, कोई बहुत बड़ा अमीर हो, ऐसा कोई दुनिया में होगा ना। कोई तो अमल करके दिखाए। अरे जी बोल रहा हूँ इतनी कुव्वत नहीं है हमारे अंदर या तुम्हारे अंदर। नहीं हमारे अंदर तो नहीं है, क्योंकि फालतू काम हमें करना भी नहीं है ना। लेकिन जो ये ठीक है, फालतू की कोई बातें बात हैं नहीं। उस पर आप आपको लोगों फालतू को लगता फैलाना है। है, झूठे फसाइल भाई बता के लोगों को दीन की तरफ लाना है, जबरदस्ती उनसे कहना है वक्त लगाओ वक्त लगाओ वक्त लगाओ। तो ये तो आपको साबित करना है। अगर आप अरे सच्चे मेरे हो भाई, तो आप भाई 2 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ के दिखा दो। अरे मेरी बात सुनो मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ऐसी ना तुम्हारे अंदर चलो कुव्वत है ना हमारे अंदर और कुव्वत है। आसान करते हैं, ठीक है भाई, ये 2 दिन भी हटाओ, एक दिन पूरे 24 घंटा तुम एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ के दिखा दो। तो आ जाओ यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, पक्का बताओ फिर। हाँ आ जाओ यहाँ पे, मैं कर देता हूँ। वादा है तुम्हारा ये? हाँ वादा है, आ जाओ चलो। ठीक है, 24 घंटा ना तुम सोओगे, ना तुम पेशाब करने जाओगे, ना ही तुम पैखाना हाँ, जाओगे, मैं समझता ना ही हूँ तुम्हारी भाई, हवा वजू खारिज किस होगी, चीज़ से टूटता है। किसी भी तरीके से तुम्हारा वजू टूटेगा नहीं। ठीक हाँ, है, तो आ तो बाकायदा जाओ तुम्हारे तुम, पीछे आ तो मशीन जाओ। लगा दी जाएगी, बस तुम हाँ। बैठे रहोगे। जहाँ भी तुमने कोई हरकत की फौरन तुम्हारा वजू टूट जाएगा। तुम आओ तो सही यार, पन यहाँ तुम्हारी आने में इतना वो होता है। जब अरे मेरे भाई एक ही बता दे, अगर मैं वहाँ पे आस पास होता ना तो डेली मुफ्ती मुनीर के पास जाता, डेली भाई उनको उनकी ऐसी इस्लाह करता ना कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो ये सूफियत को छोड़ के भाई वो किताब और सुन्नत को थाम लेते। लेकिन अब उनकी भाई किस्मत अच्छी नहीं है जो मैं इतनी दूर हूँ। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। अल्लाह जो करता है सही के लिए करता है क्या? अल्लाह सुब्हानो ताला जो भी करता है बहुत अच्छे के लिए करता है। कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने भाई अफू हाँ, खान के जाहिलों जरिए से दूरी रखता तुमको है। भाई एक मौका दे दिया है कि तुम मरने से पहले भाई तुम अपनी इस्लाह कर लो। हाँ ठीक है, वो तो क्या अल्लाह जिसके ऊपर मोहर लगा देगा ना, तुम जैसे के ऊपर जो साहबा हो नहीं तो मोहर लगा देगा, मेरे ऊपर मोहर कहाँ है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर मोहर है भाई, किताब और सुन्नत की मोहर है। लेकिन तुम्हारे जो है दिलों ना- पे मोहर आ गई है फजाइल अमाल गुमराही की मोहर, तो तुम अपनी मोहर को हटाओ ना। तो अरे अल्लाह का करम है भाई, अल्लाह का करम है, हिदायत का नूर मिलता है उसके अंदर से हमें यार। ले मेरे भाई, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह भाई, हमारे लिए तो हिदायत मेरे भाई अल्लाह का कलाम कुरान है, तुम्हारे लिए जो हिदायत का नूर है वो फजाइल अमाल है। ये होता है मेरे भाई तुम लोगों का सूफियत का अकीदा कि कुरान के बराबर तुमने फजाइल अमाल को दे दिया। हाँ तो जी तुम कुरान का मतलब अपने आप से निकाल लोगे क्या? लो मेरे भाई, कुरान का मतलब हम क्या, हाँ अरे हम क्या मानते हैं कुरान को मेरे भाई? आप नूर मानते हो कि नहीं कुरान को? हम तो मानते हैं भाई, मैं बोल रहा हूँ तुम कुरान तो का मतलब आप अपने मेरे आप से भाई निकाल कुरान को लोगे। भी नूर मानते हो और कुरान के साथ मेरी साथ बात फजाइल सुनो। अमाल को भी नूर मानते हो, तो आपने तो दोनों को मिला मेरी दिया बात ना। सुनो, फजाइल अमल में किसकी बात है, चलो बताओ। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई इंसान फजाइल अपनी अमल पूरी में किसकी जिंदगी बात में है? फजाइल अमाल को खोल के भी ना पढ़े तो भी इंशाल्लाह भाई वो जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कुरान को ना खोल के पढ़ा, अगर उससे हिदायत हासिल नहीं की, तो उसके लिए आखिरत में भाई खसारा है।
हाँ वो बात सही है, चलो तुम्हारी यार, उसमें कौन सी बात है ये बताओ तुम। अरे मेरे भाई पढ़ते तुम वो बातें भी बताना स्टार्ट करें तुम्हें? तो यार भाई कुरान हदीस की बातें है, उसके अंदर कोई अलग से बात नहीं है जो तुम बोल रहे हो। तो मेरे भाई कुरान हदीस की बातें हैं, तो भाई जो ये सैयद साहब हैं जिन्होंने भाई वो 12 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ ली, ये कौन से भाई वो सहाबी का वाकया है, कौन से ताबई का वाकया है, कौन से तबे ताबई का वाकया है, कौन से वली का वाकया है, ये है किसका वाकया मेरे भाई? और क्या कभी किसी सहाबा ने कभी 12 दिन तक कभी एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ी? तो जो काम सहाबा नहीं कर रहा है वो तुम्हारे वहाँ पता नहीं बिना सनद के बिना अता पता के कोई सैयद साहब आके भाई वो करे दे रहे हैं। तुमको इख्तिलाफ क्यों हो रहा है इससे भाई? अरे इख्तिलाफ ये हो रहा है कि जो उम्मत का अकीदा है, अकीदा उसका खराब हो रहा है। फजाइल अमाल में उतरा हुआ है कि कोई साहबी आके अल्लाह के नबी का खून पी गए, ठीक है, कोई मतलब कोई वही इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बची है भाई। अल्लाह ताला ने खून को हराम कर दिया है, ठीक है, और भाई आपकी फजाइल अमाल में उतरा हुआ है कि वो सहाबी ने अल्लाह के नबी का भाई वो खून पी लिया। माज़अल्लाह, क्या कोई सहाबी अल्लाह के नबी का खून भाई वो पी सकता है? आप बताओ, आपका ईमान है ये? मुझे बोलने दोगे कि तुम बोल करो? हाँ मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आपका ये ईमान है कि क्या कोई सहाबी अल्लाह के नबी का खून पी सकता है? सवाल करने का काम होता है जाहिलों का, तुम तो माशाल्लाह बोलते हो। भाई सवाल करने का काम होता है सहाबा का। सहाबा लोग भाई अल्लाह के नबी से सवाल करते थे, ठीक है, उनसे ज्यादा इल्म वाले थे, इसलिए अभी तुम मेरे से अच्छा भाई ठीक है भाई मेरा नंबर आ गया मेरे भाई, 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ भाई, 2-2 हजार की नोटें गिनने, ठीक है, आपसे बाद में बात करता हूँ भाई। 2-2 हजार की नोटें गिन लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात कर लो यार।